Hello, everybody, and welcome. My name's Hilary Fine, and I'm the Assessment Development Director here at GL. And I'll be presenting with Hassan from Diglossia, who will be talking through TALA, which is the Arabic Language Assessment for Native Speakers of Arabic. And we'll be talking to you about how you can use this assessment to better understand where your students are in their learning of Arabic and what progress they're making in developing their language skills. صباح الخير. اسمي حسن بوعيدة وأنا المدير المحلي لشركة ديغلوسيا. نرحب بكم اليوم مع فريقنا مع الأسسمنت والأستاذة هيلاري. سنتحدث اليوم عن اختبار طلع وكيفية أدائه في المدارس، ونعطيكم كذلك إن شاء الله نبذة عن هذا البرنامج إن شاء الله. شكرا جزيلا. As you may be aware, GL Education has partnered with Diglossia, who are a leading provider of Arabic language assessments that measure proficiency in the three main areas of Arabic language skills, so the vocabulary, the reading, and the writing. And we're very pleased to be able to bring TALA Arabic language assessment to GL users as well as to other schools who may want to use an Arabic language assessment. حسن؟ نعم. إذن كما قالت هيلاري لدينا لديها شراكة مع شركة ديغلوسيا لتقديم هذا البرنامج، برنامج طلع. والطلع هو اختبار فنون اللغة العربية للناطقين فيها. للطلع اختبارين في السنة: اختبار مفردات، قراءة نصوص معرفية وقراءة نصوص أدبية، وكذلك اختبار العملية الكتابية أو تعبير كتابي. نعمل بالشراكة لكي يكون الطلع في جميع المدارس التي تشتغل معها GL Assessment في الوطن العربي. هيلاري. So TALA's, I'll start by talking about TALA itself and what TALA is. So TALA is an online assessment which is adaptive, which means the questions are targeted at each test taker's ability level. It starts with a vocabulary test, which is based on students recognizing certain words, which is then followed by a grammar and spelling test, and then a reading test. And the reading test is based on leveled Arabic passages. The test results are available in a reporting dashboard once the test has been completed. And once the test is completed, for the vocabulary and the grammar and the reading, the test taker is given a writing prompt, a writing task, which is then submitted and scored by a trained and certified Arabic language specialist. Reports are available for sub-scores in terms of the skills that are being assessed, and combined scores are also available for the reading and for writing. Hassan. شكرا. إذن اختبار طلع كما قلنا، اختيار كلمة طلع أول شيء هو كلمة طلع باللغة الإنجليزية تالا Test of Arabic Language Art. أقرب كلمة هي تالا أو الشجرة أو النخلة الصغيرة، لكن اختيار طلع هو كطلع النخيل أو البذور التي تنتشر في السماء لتعطينا نخيل كطلع. إذن اختبار مهارات المفردات والقراءة بالكتابة في اللغة العربية هو اختبار يستند على المعايير. هذه المعايير كتبتها الدكتور هنا طه، وهي مناسبة لجميع المعايير أو المعايير الموجودة في اللغة العربية أو في العالم العربي. اختبار طلع يستند على المفردات، قراءة نصوص معرفية، قراءة نصوص معلوماتية، والعملية الكتابية أو التعبير الكتابي. هي للطلبة الناطقين باللغة العربية بطبيعة الحال. ويقام هذا الاختبار مرتين في السنة: المرحلة الخريفية مثلا والمرحلة الربيعية، أو على الأقل نعطي مدة زمنية كافية لكي يتعلم التلميذ ويندمج في السنة الدراسية، يعني أقل شيء 4 أشهر بين الاختبارين أو التقييمين. الاختبار الأول الاختبارين في كل اختبار في كل مرحلة هناك حصتين: اختبار مفردات قراءة نصوص معلوماتية ومعرفية، وفي الحصة الثانية هناك اختبار عملية كتابية. بعد مرور عدة أشهر إن المرحلة الرابعة سيكون كذلك اختبارين
يعني اختبار مفردات وقراءة نصوص معرفية ومعلوماتية وأدبية وتعبير كتابي. يتوفر هذا الاختبار للصفوف من الثالث إلى العاشر. حاليا لا يتوفر للصف الخامس والتاسع، لكن سنشتغل عليه يكون ذلك في السنة المقبلة إن شاء الله. Hillary. Thank you, Hassan. So, who is TALA for? So, TALA is for those who speak Arabic as their native or home language, and in some areas this would be known as Arabic A. So, the children who come to school who speak Arabic at home. So, TALA is a really useful measure of both their attainment in Arabic, so where they are in terms of their language skills development, as well as allowing you to track their progress. So you can use it to baseline as well as to measure progress in terms of Arabic language skills acquisition. It's a really valuable piece of information for heads of Arabic, heads of department, as well as class teachers to understand where the children are in their learning. And it provides evidence for whether the program you've adopted in your school or whether the scheme of work you're following is as impactful and effective as possible in terms of the teaching of Arabic. Hassan? إذا لمن طلع، إذا توجيه طلع هو بطبيعة الحال هو للتلاميذ في أول شيء، لكن للمدارس أو مجموعة المدارس إذا كانت هناك مثلا هيئة تشرف على العديد من المدارس تكون لهذه الهيئة وهي توزع على هذه المدارس. بطبيعة الحال هذه المدارس تتوفر على تلاميذ ناطقين باللغة العربية، لأننا أسلفنا أن الاختبار هو للناطقين باللغة العربية. كذلك هو موجه لرؤساء أقسام اللغة العربية وأساتذة اللغة العربية لقياس تطور كل طالب على حدة وليس فقط القسم ككل. إذا سيعطيك نقطة بنقطة تطور التلميذ عبر الزمن أو عبر في الاختبار، وكذلك مكامن الخلل التي توجد والتي يمكن تعديلها أو الانتباه إليها. عندما نتكلم كذلك عن طلع، إذا القياس عن طريق الانترنت او الاختبارات التي تجرى عن طريق الانترنت فهي تجرى للمفردات والقراءة النصوص المعرفية والمعلوماتية. العملية الكتابية تصحح من طرف مقيمين تابعين لديغلوسيا، وهي تجرى باستعمال الورقة أو القلم. إذا يكتب التلميذ على الورقة في هذا الاختبار. إذا المدرسين يمكن لهم ملاحظة هذه النتائج، تتبع هذه النتائج، كذلك رؤية نتائج الكتابة على الداشبورد أو على لوحة البيانات بالورقة، يلاحظون ورقة التلميذ ونتائج المفصلة لهذه النتائج. إذن هو توجيه عام للأساتذة رؤساء الأقسام وكذلك الإدارة إذا أرادت أن ترى النتائج ككل للغة العربية في ومدى تطورها في هذه المدارس. Thank you, Hassan. For those who are already using the GL assessments, TALA fits into the whole pupil view that you have established by using CAT4 and progress tests and NGRT and other assessments brought to you by GL. It's the last sort of vital piece of information to complete that picture of a child who speaks Arabic at home and who has Arabic as their home language. So if you use TALA alongside your other GL assessments, it ensures that you have all the important information on Arabic students' learning, which then can be included in other attainment and progress measures. So you've got the attainment and progress specifically of their Arabic language skills. Thanks. Hassan? نعم. إذا بما أنكم تستعملون كات4 في مؤسستكم، لأنكم لديكم شراكة مع جيل Education أو جيل Assessment، إذا TALA ستكون متممة لهذا الغرض، لأننا سنقيس نتائج ليس فقط الاختبارات كات4 ولكن اختبارات طلع ستكون كذلك تعطينا نفس القياسات، نفس التطور. هناك خرائط حرارية، هناك نتائج تظهر جميع هذه تظهر على شكل بيانات تساعدكم على تعطي الصورة الكاملة لجميع الاختبارات وتمكننا من أخذ رؤية كذلك مكان اللغة العربية وإرجاعها إلى مكانها الحقيقي كمادة أساسية في الاختبارات.
وهذا بمساعدة طبيعة الحال ديغلوسيا والجي ال اسسمنت. شكرا. هيلاري. Thank you, Hassan. So what are the benefits of using TALA? So the benefits are that you gain an important understanding of where the students are in terms of their Arabic language skills. You can gain an objective measure, so an external validation of where exactly they are. You get a clear picture of where their strengths are in terms of their language, in terms of their reading skills for fiction, for non-fiction, as well as where they might be a bit weaker and need support in terms of improving their language skills, and you can then adapt the learning and teaching to support that improvement. It gives you a real clear understanding of where classes are, where year groups are, based on the reports, which give you an idea of which skills. So you might have skills which are stronger in certain year groups than in others, or in certain classes than in others, and you'll be able to see that immediately using the TALA reports. Hassan. نعم. إذا من الفوائد العديدة لاختبار الطلع، من بينها أول شيء وجود اختبار معياري للغة العربية، اختبار مبني على المعايير، الحصول على تقييم موضوعي، أي أن هذه النتائج موضوعية، التلميذ يجيب على الجهاز وتظهر النتائج مباشرة. إذا عندما نتكلم على هذا التقييم الموضوعي، سواء في مهارات المفردات، النصوص المعرفية والمعلوماتية، وكذلك النصوص الأدبية، الصورة الواضحة تظهر لنا نقطة قوة الطالب، أي أن التلاميذ يكون هناك تفاعل مع المعيار وليس فيما بينهم. إذا قوة الطالب ستكون هل هو دون المعيار، هل هو في المعيار أو تجاوز المعيار. إذا الصلاح تكون مع المعيار وليس مع التلميذ. كذلك مجال تطور القراءة والكتابة في اللغة العربية، أن التلميذ لا بد له أن يقرأ لكي يجيب عن أسئلة الفهم والاستيعاب، والعمل الكتابي تظهر مباشرة كيف كان أداء التلاميذ بعد في إجابتهم على السؤال التعبير الكتابي، لأن عملية التصحيح تتم على معايير أو ريبريك مرتبة من الأفكار والتنظيم، اختيار الكلمة والسلامة اللغوية. تعطيكم كذلك مهارة بمهارة كيف كان أداء التلاميذ، هل لم يلبي التوقعات، لبى التوقعات، لبى التوقعات أو تجاوز التوقعات. كذلك انطلاقا من الخرائط الحرارية الموجودة على لوحة البيانات، يمكن ملاحظة تطور الطالب وحده بانطلاقا من الخريطة الحرارية، أو كذلك الفصل الدراسي. يمكن أن نلاحظ أن الخريطة الحرارية تعطينا في لحظة واحدة كيف كان أداء التلاميذ من الأحمر إلى الأخضر. من الأحمر أن التلميذ لم يلبي التوقعات، وكلما انتقل التلميذ من اللون إلى الأخضر فهو التلميذ تجاوز التوقعات أو لبى التوقعات. كذلك انطلاقا من هذه المهارات يمكن كذلك تتبع هذا التطور كما قلنا من طالب من سنة إلى سنة، من اختبار إلى اختبار، وهكذا لتكتمل الصورة في هذا الاختبار. هيلاري. Thank you, Hassan. I just wanted to talk a little bit about the kind of test that TALA is, because those of you who use the GL assessments will be very familiar with norm reference tests. But TALA is a standard or criterion reference test, and both norm and standards reference tests are types of standardized tests. And you can't really tell the difference by looking at them. It's all in how they scored. So GL assessments are norm reference normally, so progress tests will if for those of you who are familiar with the progress tests on norm reference, and they give you a standardized age score. In norm reference tests, the test taker's performance is compared to the performance of others who've taken the test. So the score the test generates, the age standardized score, indicates how the test taker has performed in relation to other test takers of a similar age. Whereas in a standards or criterion reference test, such as TALA, the test taker's knowledge or skills are measured against the standard or a criteria, and the score, the standard in the standards test, the score gives you an idea of their performance in comparison to that standard. So are they considered to have met the standard? Are they considered to be below the standard? Or are they considered to be
above the standard, or are they and the standard would be an age-related expectation for an Arabic language skill. So you might have an expectation that Arabic language skill in reading is at a certain point for a certain age group, and TALA will tell you whether the child is below that point, at that point, or above that point. إذا هنا اختبارات طلع هي اختبارات معيارية. الفرق بين الاختبارات المرجعية والمعيارية أن الاختبارات المعيارية هنا تقارن أداء التلاميذ أو الطلاب بالآخرين، في بعضهم بالبعض والآخرين، يعني أن أداء التلميذ سيكون كيف كان أداؤه مقارنة مع أحسن نتيجة في ذلك الفصل أو مع الطلاب الآخرين، أي أننا سنعطي كأننا تعطي نتائج مختلفة تماما، لأن أحسن تلميذ يمكن أن يكون أداؤه متوسط في مدرسة أخرى أو في مدينة أخرى أو دولة أخرى، ونعتبر هذا هو الأساس أو هذه أحسن نتيجة. أداؤه هو الثالث في الفصل أو الرابع في الفصل أو الخامس في الفصل، مقارنة مع من مع نفس التلاميذ أو نفس المجموعة التي يوجد فيها هذا التلميذ. بينما الاختبارات المعيارية التي نشتغل بها هي تبنى على المعايير، لا ننظر إلى أداء التلاميذ الآخرين. يمكن أن يكون التلاميذ أدلوا حسنا كلهم في هذا الاختبار المعياري، ولكن يمكن أن يكون كل التلاميذ لم يبلوا حسنا، لأننا هنا نقارن نتائجهم مع المهارات المعيار أو المهارات المعيارية التي نشتغل عليها في تلك السنة، بدون اللجوء إلى مقارنات بتلميذ آخر. ولهذا يكون هناك اختبارين في السنة، لأننا نريد كيف يتطور أداء التلاميذ، كيف يتطور عبر السنة مقارنة مع المعيار وليس مقارنة مع الآخرين. قطع الدرجات تعطينا الكفاءة، معنى ذلك أن التلميذ هو لم يلبي التوقعات، أي أنه تحت المعيار، تحت أداء تحت المعيار، أو يقترب من المعيار، أو هو في المعيار، أو يلبي تطلبات المعيار أو متطلبات المعيار، أو يتجاوز التوقعات أو يتجاوز التوقعات المفروضة في هذا المعيار. يعني هذا هو الفرق بين الاختبارات المرجعية والمعيارية. والطلع بطبيعة الحال هو اختبار معياري مبني على المعايير، نشتغل على مقارنة التلاميذ بالمعيار، مقارنة التلميذ بمعيار ومدى تطوره في هذا من فصل إلى فصل أو بداية السنة نهاية السنة. Hillary? Thank you, Hassan. So I mentioned that TALA is a standards-based or criterion-referenced test, and the standards that it is based on, so the standards that it aligns to, are standards which have been developed by Dr. Hernanda Taha, who has developed the Arabic language arts standards over many, many years of research. And these standards are widely used. They underpin a number of the MOE curricula throughout the Middle East, and we'll shortly be making them available to schools so that you can see how the assessment relates to your curricula and how it relates to the Arabic standards generally. And I think you'll find that it relates very well to most of the curricula across the Middle East. Hassan. إذن معايير اللغة العربية نشتغل على المعايير التي اشتغلت عليها الدكتورة هنادة طه، وهي وقد طورت هذه المعايير بعد سنوات بطبيعة الحال من البحث وتمحيص في معايير لفنون اللغة العربية. معايير الدكتورة هنادة طه كما ذكرت هيلاري سنشاركها معكم، وهي أول شيء عندما اشتغلت مع مؤسسات المدارس العالمية. ومثلا عندما نتكلم عن مؤسسات فهي تابعة للأمم المتحدة. هذه المعايير متشابهة إلى حد كبير مع المعايير المناهج وزارة التربية والتعليم في عبر دول الشرق الأوسط، أي أن هناك تقارب كبير بين هذه المعايير، ليس هناك إلا اختلافات طفيفة جدا إذا نقول هناك، لأن حتى في معايير اللغة العربية الآن توجه هو توجه حديث في التعليم، وهي توجهات حديثة في التعليم. كذلك معايير TALA توائم معايير بيرز للغات، ولهذا فهي ذات مصداقية دولية. نحن يعني بين قوسين نشتغل مع العديد من المؤسسات عبر
في كل البلدان في تقريبا جل دول الخليج العربي. هيلاري. Thank you, Hassan. We're now going to talk to you about the test itself. So we'll go through the structure of the TALA Arabic language test and what the different elements of the test assess and how they do that. So the test is divided into two parts, and the first part is around the language skills of vocabulary and reading. And the first part of the test is delivered completely online. It's completely digital, and the two sections of part one of the test are delivered in a single sitting. There's a video tutorial available, so which can be shown to the class before they take the test, or which students can watch online before they take the test. Once the vocabulary section is complete, there are questions in terms of sentence connectors, discourse connectors, as well as questions around identifying grammatical and spelling mistakes. And when that section of the test is complete, the reading section begins automatically. And the reading section has the reading passage on the right-hand side of the screen and the question itself on the left-hand side of the screen, which is most commonly in a multiple choice format that the test taker will be answering. There's also a test administrator guide available in both English and in Arabic on the Diglossia website, and will shortly be available. There will shortly also be videos available to take you through how to administer the test and what the different sections of the test do. Hassan. شكرا هيلاري. إذا كما أسلفنا الاختبار طلع يجرى مرتين في السنة، لكن في كل مرة هناك جزئين. الجزء الأول يكون فيه قسمين، قسم المفردات يأخذ في حدود بين 4 إلى 6-7 دقائق، وقسم القراءة قراءة النصوص المعرفية، قراءة نصين معرفيين أو معلوماتيين، وقراءة نص أدبي تقريبا يستغرق 25 دقيقة. إذن نقول أن الاختبار يمر في حصة واحدة بين تجهيز التلاميذ وإعدادهم للاختبار، بدء الاختبار ونهايته تستغرق حصة واحدة. إذن عندما ينهي التلاميذ هذين القسمين، قسم المفردات وقراءة النصوص المعرفية والمعلوماتية والأدبية، ينتقل كيف يمر ذلك؟ أول شيء يمر عن طريق أول شيء نعرض فيديو تعليمي للتلاميذ لكي نشرح لهم كيف يمر اختبار المفردات. بعد ذلك عندما ينهي يعني يبدأ الاختبار، يدخل التلميذ معلوماته مثلا من كود المجموعة ورقم تعريفي للطالب واسم الطالب، يدخل التلميذ ويبدأ مباشرة اختبار المفردات. الاختبار يبدأ بشكل تلقائي. عندما ينهي التلميذ المفردات تظهر له اختبار استعمال الروابط في جملة، هناك جملة، هناك فراغ، هناك رابط يمكن أن نستعمله، ما هو الرابط الصحيح؟ إذن هناك اختيارات. كذلك عندما ينهي اختبار الروابط مباشرة يظهر له إيجاد الأخطاء الإملائية والنحوية في نص قصير، وهي يعني يضغط على هذه الأخطاء، وعندما يكملها يبدأ اختبار القراءة ويجيب. على يمين الشاشة يظهر النص، يقرأه قراءة أولية وقراءة ثانية، وبعد ذلك يبدأ في الإجابة على الأسئلة التي تظهر تباعا على اليسار، سؤال بسؤال، حتى ينهي التلميذ قراءة النص المعرفي الأول وقراءة النص المعرفي الثاني، ويمر إلى النص الأدبي، وهي بنفس الطريقة اختيار الإجابات من النص أو باستعمال أربع أجوبة أحدها صحيح. هيلاري. Thank you, Hassan. So, as we said, the first section is the vocabulary test, and the test taker is presented with words which they then need to respond whether or not they know the meaning to. There are a number of non-words or nonsense words included, and the way the test works is that they can't cheat, because if they respond yes to a nonsense word, they scored negatively. So the test makes sure that the test takers answer honestly, and the test is adaptive, so the next item that they get will be more difficult than the previous item if they've answered an item correctly, or it'll be easier if they've answered an item incorrectly. So it gets a sense of where the child is in terms of their vocabulary development.
نعم. إذا نعم اختبار المفردات أو عناصر اختبار المفردات تتم بالنسبة للفصول من الصف كل الصفوف باستثناء الصف العاشر الذي هو تقليدي باستعمال هل تعرف هذه الكلمة أو هل لهذه الكلمة معنى. الاختبار يحتوي على عدة كلمات. بعض هذه الكلمات غير حقيقية أو ليست عربية صحيحة وأن تتشابه مع اللغة العربية. والفيديو التعليمي الذي نعرضه قبل يشرح لهم أنه لا يجب أن يخمنوا اعتباطا بأنهم يعرفون معنى هذه الكلمة، لأن ثلث الكلمات غير حقيقية وهم يفقدون نقاط عندما أو يفقدون نقطة عندما يجيبون بنعم على كلمة ليس لها معنى. إذا هذا يجعلهم يركزون ويجيبون بنعم إذا عرفوا معنى الكلمة أو لا إذا لم يعرفوا معنى هذه الكلمة، لأنهم في النهاية لا يعرفون هل هذه الكلمة لها معنى أو ليس لها معنى. هيلاري. Thank you, Hassan. So once the vocabulary test or the vocabulary questions are completed, the test goes straight into discourse connectors or sentence connectors, where you're finding the right word to fit into the sentence, or you offer or in the next section you're finding mistakes. But the test taker here needs to find the appropriate connector for the sentence, and when they're completed, they just click the green button to go on to the next question. Hassan. إذا استعمال أوجاد الروابط الصحيحة أو استعمال الروابط هذا اختبار هذا اختبار للسنوات الأولية من الصف الثالث والرابع. إذا استعمال الروابط البسيطة هنا يقرأ التلميذ الجملة ويبحث عن الرابط صحيح. بطبيعة الحال الروابط كلها يعني أحدها صحيح، وعندما يختار يضغط على الاختيار مثلا على مع. هنا ذهبت للسوق مع أمي، وينتقل بالضغط على الزر الأخضر التالي لكي ينتقل إلى الجواب الموالي. اختيار التلميذ لجواب خطأ لا يغير أي شيء، فقط يعني يفقد نقطة بطبيعة الحال أو لا يحصل على نقطة، ولكن سينتقل دائما إلى سؤال موالي. ومسألة ثانية ذكرتها هيلاري هي أدنى اختبار يتماوج آليا أو يتحرك آليا، أنه يصعد إلى الأعلى أو يكون مستوى أعلى أو أصعب إذا أجاب التلميذ على الأجوبة، أو ينزل إلى المستوى الأدنى إذا لم يجب على الأسئلة. هذا كان في اختبار المفردات. شكرا. هيلاري. Thanks, Hassan. So I mentioned the other item in this section was finding the grammatical or spelling mistakes. And in this section, the test taker can select up to 4 errors within the text they presented with by hovering over the text and highlighting what the choices they wish to make of what the errors are. Hassan. إذن هنا اكتشاف الأخطاء الإملائية والنحوية. إذن هنا نص قصير حسب المستوى. طبعا هذا مستوى ثالث أو رابع. يقرأ التلميذ النص قراءة أولية، وبعد ذلك يضغط بالفأرة على الأخطاء التي يجدها. يمكن أن يجد خطأ واحد ويفعل السهم الأخضر، أو خطأين أو 3، لكن الحد الأقصى هو 4 أخطاء. إذن هنا كلمة بارع التنوين، أختي غياب الهمزة على الألف، فهي بدل فهو، إذن هذا خطأ. ولعبة التاء المربوطة والتاء المبسوطة. هذه الأخطاء تتصاعد أو مستواها يصعد كلما انتقل التلميذ إلى مستويات عليا أو صفوف عليا بطبيعة الحال. هيلاري. Thank you, Hassan. So once they've completed the language section, which is the vocabulary and the grammar and the spelling, identification of the grammar and the spelling errors, based on their score, they will be presented with a reading passage. And the reading section of the test, as I said, the reading passage appears on the right-hand side and the question appears on the left-hand side, and the test taker answers the question and then clicks the green button to go on to the next question on the text. And the text will be based on the selection of the test, or the test they presented with will be based on how well they've done in the language section of the assessment. Sorry, Hassan. Okay. إذن عندما نتكلم مثلا عندما يمر التلميذ من اكتشاف الأخطاء يمر مباشرة إلى قراءة النصوص. لدينا 3 نصوص.
النص الأول قراءة نصوص معلوماتية ومعرفية، والنص الثاني كذلك يمكن أن يكون معلوماتي ومعرفي. بعد ذلك النص أدبي. الطريقة التي يجيب عليها التلميذ هو باللغة الإنجليزية highlight select أو وضع تعليم أو وضع العلامة على أو النقر على الجواب الصحيح لكي يفعل بالأصفر، يكون هناك تلوين بالأصفر، وبعد ذلك يفعل اشتغال على التالي. يقرأ النص أول شيء قراءة أولية وقراءة ثانية، ويبدأ بالأسئلة تظهر على اليسار والنص دائما على اليمين. يقرأ السؤال وبعد يبحث عن مكان النص. في قراءة النصوص المعرفية والمعلومات والأدب هناك كذلك اختيارات، وهي اختيارات في المفردات في السياق، أي أننا نعطي مثلا كلمة معينة في هذا النص أو مفردة ونطلب منها ما هي المفردة المناسبة في هذا السياق، ونعطيه اختيارات لكي يعطينا المفردة التي تناسب التي تناسب الكلمة أو المرادف الذي يناسب الكلمة في هذا السياق في النص. Hilary? Thanks, Hassan. So once the vocabulary language section of the assessment as well as the reading is complete, the test takers' results are available in the online dashboard. So you can see how they've done in the various sections of the test based on their responses to the questions, and their scores are whether or not they are proficient or whether or not they are below, meeting or above the standard for vocabulary and reading for their age group. So you can see that in the dashboard. At the same time, and available just for now, will be a prompt for them to do a writing task, and the writing task prompt will be based on, again, adaptive, based on the score that they've attained for the reading. Hassan? نعم. إذن في بعد ذلك عندما ينهي التلميذ الاختبار تظهر مباشرة النتائج، نتائج على البروكتور داشبورد أو لوحة بيانات المعلومات اللي طلع. تظهر نتيجة اسم التلميذ، كذلك الرقم التعريفي للتلميذ، متى بدأ هذا الاختبار ومتى أنهاه، كذلك نتائج الاختبارات الكتابية، وقت الذي استغرقه التلميذ في هذا الاختبار، المفردات، نتائج المفردات، نتائج النصوص المعرفية ونتائج النصوص المعلوماتية، وكذلك ورقة مباشرة. هذه النتائج تظهر مباشرة بعد أن ينهي التلميذ الاختبار، أو إذا أنهى جزء من هذا الاختبار. إذا أنهى جزء المفردات تظهر نتائج المفردات، أعمل فقط تحديث للوحة التصفح أو لوحة البيانات. ينهي قراءة النصوص المعرفية تظهر نتائجها مباشرة. عندما ينهي النص الأدبي تظهر نتائجه. يمكن مباشرة طبع الأوراق بطبيعة الحال، جمعها، وهذه الأوراق تحتوي على اسم التلميذ، معلوماته الكاملة، وتوزع في الحصة الثانية لكي يجري الاختبار النصوص المعرفية. كذلك في هذه اللوحة يمكن أن نرى أننا يمكن أن نختار اختيارات للطبع الأوراق select و unselect. هناك كذلك خرائط حرارية تظهر نتائج التلميذ، وكذلك يمكن استخراج نتائج على إكسل، وكذلك طبع الأوراق مباشرة. النتائج تظهر كذلك هنا، يعني عندما نتكلم عن النتائج ستدركم هل التلميذ يعني بطبيعة الحال هناك مقاييس، هل التلميذ يلبي التوقعات، هل هو دون المعيار أو يتجاوز المعيار في هذا الاختبار أو في هذا التقييم. هيلاري. Thank you very much, Hassan. So now carry on to the second part of the test, which at the moment we are giving with the reading part of the test to schools, which is the writing part of the test. And what happens is those prompts that you saw in the dashboard would be downloaded and they would be given to the student, and they would fill in the writing based on the prompt or the stimulus that they've been given for the writing task. At the bottom of the writing page there is a mark scheme so that the student knows what it is they're trying to achieve in their writing task. And this normally takes around 30 minutes. It's done with pen and paper. It's normally done in the classroom. And once it's completed, those writing tasks would be scanned and submitted for rating. Hassan?
نعم. إذا في الجزء الثاني من الاختبار، عندما ينهي التلميذ اختبار المفردات، قراءة النصوص المعرفية أو النصين المعرفيين والنص الأدبي، يمكن لنا طبع هذه الأوراق. يعني التلميذ أكمل. دائما كما قلت يتفاعل الاختبار آليا مع نتيجة التلميذ، أي أنه يجد أمامه أسئلة أصعب أو أسئلة تقريبا من بداية النصوص المعرفية النصين المعرفي والنص الأدبي. يمكن أن نرى أن في نفس الفصل هناك أسئلة تختلف من تلميذ إلى تلميذ مع أن النص هو نفسه، أي أننا هنا نجد أن الأسئلة تختلف. هذا كذلك ينطبق على نتيجة التلميذ في الجزء الثاني، أن التلميذ الذي أبلع حسنا سيرى يعني متطلب كتابي أصعب. التلميذ التي كانت نتيجته متوسطة أو في المعيار متطلب كتابي متوسط، أو إذا التلميذ الذي لم يلبي توقعات المعيار سيرى أمامه متطلب كتابي أسهل. كيف يجرى الاختبار؟ فقط نطبع هذه الأوراق من لوحة البيانات، نعمل سيليكت ونطبع جميع الأوراق. كل هذه الأوراق تحتوي على اسم التلميذ أو كود مجموعته، وكذلك على رقمه التعريفي. إذن نسلم الورقة فردا بفرد لكل تلميذ مع ذكر اسمه ونعطيه الورقة. يبدأ التلميذ بالكتابة باستعمال قلم جاف أزرق أو أسود على الورقة بطبيعة الحال. وعلى الطرق ممكن أن نعطيكم معلومات أكثر إن شاء الله. يمكن إذا الضغط على زر تحديد والإلغاء سيلكت أند سيلكت. برينت تشيك هو فحص الطباعة الذي يظهر بعد أن يكمل الطلاب هذه الاختبارات. هناك في كل ورقة قبل أن يقرأ التلميذ يمكن، أو حتى قبل الاختبار يمكن أن نناقش مع التلميذ أو نشرح له نموذج تقييم أو الريبريك. ما هي متطلبات هذه القراءة؟ كيف سيتم تصحيحها؟ ما الذي نريده في الأفكار؟ ما الذي نريده في التنظيم؟ ما الذي نريده في اختيار الكلمة؟ وما الذي نريده في السلامة اللغوية؟ بعد أن ينهي التلميذ العملية الكتابية أو المتطلب الكتابي أو التعبير الكتابي، هذه الأوراق يمكن إجراء فحص ضوئي سريع لها على الطابعة وترسل لنا على رابط دروب بوكس أو على PDF. ونحن لدينا مقيمين يشتغلون معنا مدربين ومجازين للتصحيح هذه الأوراق. تتوفر هذه النتائج. قبل كانت تتوفر في أسبوعين، الآن مع يعني أن لدينا Data Management System تتوفر في أقل من أسبوع، ولكن لكي نكون يعني أسبوعين على أكثر تحديد أو أكثر وقت هو الأسبوعين. وهذه درجات كما أسلفنا تظهر جنبا إلى جنب مع اختبار المفردات وقراءة النصوص المعرفية وقراءة النصوص المعرفة المعلوماتية والنصوص الأدبية على لوحة البيانات. هيلاري. Thank you, Hassan. So once the writing task has been submitted, it goes to one of the expert raters. It's 20% of the tasks get double marked to make sure that they are as valid as the scoring is as valid as possible. And once the marking has taken place, the scores are available in the dashboard. The turnaround time tends to be around 2 weeks, although if it's not particularly busy, it can be faster. It depends on the time of the year. But you'll see that then the writing score is available in the dashboard as well, based on the standard that would be expected for a child of that age in terms of writing. Hassan? ممتاز. إذا هنا نتكلم عن النتائج، كيف تظهر نتائج الكتابة عندما ينهي عندما توزع الأوراق وينهي التلميذ العملية الكتابية. تأخذها المؤسسة أو المدرسين يعملوا لها مسح ضوئي وترسل على الدروب بوكس. هنا يبدأ القسم المتعلق بالتصحيح. نحن نوزعها على المقيمين المتواجدين عبر العالم العربي، مقيمين مدربين كما قلت. تصحح الأوراق تباعا لدينا سيستم لذلك. وعندما ينهي كل مقيم خمس الأوراق 20% من هذه الأوراق تعاد تصحيحها لتجنب أن المصحح ينتقل من أو يتجاوز التصحيح أو يخطئ. هناك 20% من الأوراق تصحح مرتين، وإذا كان هناك مشكل في التصحيح
المسؤول عن الاختبار أو مسؤول عن التصحيح، ويقارن النتائج، وإذا كان هناك تدخلات يختار الجواب النتيجة الصحيحة. إذا 20% لتجنب الابتعاد عن جدول التصحيح. إذا ينهي التلميذ هذه النتائج، ينهي المصحح المقيم هذه التصحيح، تظهر النتائج تباعا على لوحة البيانات، وبطبيعة لوحة البيانات تظهر هذه النتائج صفر. هذه التلميذ غير قابلة للتقييم، وسنتطرق لذلك من 1 إلى 1.6. الورقة جزئية فاشلة في تحديد التوقعات. إذا الورقة لم يلبي توقعات التلميذ، جزئيا توقعات أو تجاوز التوقعات أو لبى التوقعات. إذا هناك 4 مراحل مع اعتبار صفر. هذه الورقة غير قابلة للتقييم، وسنتكلم لماذا الورقة غير قابلة للتقييم. إليك هيلاري. Thank you. Thank you, Shukran, Hassan. So the TALA test enables you to really get a sense of where students, classes, or even where your whole school is in terms of Arabic language skills, proficiency, attainment. It also allows you to track their progress in terms of the Arabic language skills, how they're developing in the areas of the vocabulary, grammar, and as well as reading and the writing tasks as well. So the TALA test enables you to do all of that in an objective way, gives you really important information for school leaders, for heads of Arabic, and for Arabic teachers. And if there are any questions on the TALA test or on how the TALA test can help you or can give you greater insight into your students, now's the time to ask those questions. Okay. إذا قبل أن أرجع على الأسئلة، كما قلت اختبار طلع هو اختبار شامل، يعني أننا نتحدث عن مراحل عديدة: مفردات، قراءة نصوص معرفية، قراءة نصوص معلوماتية، استعمال الروابط، إيجاد الأخطاء الإملائية والنحوية، وكذلك العملية الكتابية. اختبار يساعد المدرس على تتبع هذه النتائج. لديه نتائج ملموسة، يمكن له الرجوع إلى لوحة البيانات، ملاحظة نتائج التلاميذ فردا بفرد، كذلك تتبع العملية الكتابية، وجود الأوراق المطبوعة على السيستم. كل الأوراق التي كتبها التلميذ التعبير الكتابي الذي كتبه التلميذ يوجد في السيستم، يمكن متابعة هذه النتيجة، يمكن مقارنة هذه النتيجة مع التلاميذ. يعني ناخذ نموذج تقييمي واحد او نموذج ورقه جيده مثلا، نضع على السبوره بدون ذكر اسماء التلميذ، ونناقش الاخطاء التي ارتكبت، او كيف نجعل من هذه العمل الكتابي او هذا التعبير احسن مثلا. يساعد المدرس، يساعد رؤساء الاقسام على تتبع النتائج، يساعد المدرسه على معرفه مكان هذه المدرسة مقارنة مع المدارس الأخرى سواء في المدينة، سواء في الدولة، أو عبر العالم العربي. آخر شيء كنت تطرقت عليه على أن النتائج مثلا من صفر غير قابلة في العمل الكتابي. لماذا؟ لأننا التلميذ لم يكتب أي شيء، الورقة فارغة. إعادة كتابة السؤال مثلا، بعض الأحيان التلميذ لا يجد ما يكتبه ويعيد كتابة السؤال، أو مثلا أخذ الريبريك ونقله مباشرة، أو كذلك كتب بلغة أجنبية ليست باللغة العربية، كتب باللغة الإنجليزية أو ما إلى ذلك. إذن هذه للتذكير عن انطلاقا من العملية الكتابية. إذا كان هناك أي أسئلة فنحن متاحين لذلك، وشكرا جزيلا لكم. Thank you Hillary.